Audio Jungle. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। विद्यार्थी मित्रों, अगाऊ मैथ्सना लेक्चरमां आपणे स्वाध्याय 3.2 18 दाखला सुधी कम्प्लीट करेलुं हतुं। 19मा दाखलाथी शरूआत करीए। व्यवहारिक दाखलो छे जेने आपणे श्रेणिक स्वरूपे कन्वर्ट करीने गणतरी करवानी छे। रकम वाँचुं छुं। एक ट्रस्ट पासे 30,000 भंडोळ छे। ट्रस्ट ने आ भंडोळ बे जुदा जुदा प्रकारना बॉन्ड में रोकवू छे। प्रथम बॉन्ड प्रति वर्ष 5% व्याज आपे, बीजा बॉन्ड प्रति वर्ष 7% व्याज आपे छे। जो ट्रस्ट ने वार्षिक व्याज 1800 रुपया और 2000 रुपया मेळव्યું होय तो ट्रस्टे रुपया 30,000 ना केवा भाग पाड़वा पड़े जे श्रेणिकना गुणाकारनी मददथी नक्की करो। सिम्पल फिनोमिना है। मैथमेटिक्सनो दाखलो है, 10मा धोरणनो दाखलो है, पण एने आपणे श्रेणिकथी गणवानो। बराबर है। 30,000 रुपया ट्रस्ट पासे छे। एने बे संस्था व्याज आपे छे। एक संस्था 5% दरे अने बीजी संस्था 7% दरे। हवे ए ट्रस्ट जो वार्षिक एक वर्षना अंते 1800 रुपया व्याज मेळववानो इच्छे तो 30,000 ना केवा बे भाग पाडवाना कि पहली संस्था ने केटला आपवा जोईए 30,000 मांथी अने बीजी संस्था ने केटला आपवा जोईए। तो ये आपणे एक्स नी किंमत एटले के भागलाओनी किंमत तमारे शोधवानी। बराबर है। तो आपणे एवुं धारी लईए कि धारो के व्यक्ति 30,000 ना बे भाग एवा पाड़े छे कि जेमानो एक भाग तमारो एक्स अने बीजो भाग तमारो 30,000 ओछा एक्स थाय ने एटलो छे। तो एवुं लखी शकाय। धारो के ट्रस्ट रुपया 30,000 ना बे भाग पाड़े छे, जेमानो एक भाग एक्स जे 5% ना दरे व्याज आपे छे तेने आपे छे अने बीजो भाग तमारो 30,000 माइनस एक्स जे 7% ना दरे व्याज आपे छे ते संस्थाने आपे छे। बराबर है। पहलू तमने सवाल कीधेलो है कि वार्षिक व्याज तमने जो 1800 रुपया मळतुं होय अथवा मेळववुं होय तो तमारे भागलानी किंमत केटली राखवी पड़े। तो आपणे शुं करवानुं? सिम्पल एक श्रेणिक तमारे सीधो लेवानो एटले के हर श्रेणिक लेवानो अने बीजो श्रेणिक तमारे स्तंभ श्रेणिक लेवानो। जो बंने स्तंभ श्रेणिक लो तो गुणाकार पॉसिबल नहीं। बंने हर श्रेणिक लो तो गुणाकार पॉसिबल नहीं। केम के कक्षा समान थवी जोईए एवुं आपणे खबर छे। तो एक श्रेणिक तमे शानो बनावो? भागलाओनो बनावो। अने बीजो श्रेणिक तमारा व्याजना दरनो बनावो अने ए बंने श्रेणिक तमारा परस्पर अलग अलग कक्षाना होय तो तमे गुणाकार पॉसिबल करी शको। मानी लो कि तमे जे भाग पाड्या एक्स अने 30,000 ओछा एक्स एनो श्रेणिक तमे हर स्वरूपे लख्यो। एनी तमारी कक्षा एवी 1/2। 1/2 केम? एक हर छे अने 2 कोलम छे। बराबर छे। अने बीजो श्रेणिक तमारो व्याजना दरनो एक संस्था 5% व्याज आपे छे, बीजी संस्था 7% व्याज आपे छे। એટલે એ શ્રેણિક તમે સ્તંભ સ્વરૂપે લખો। પેલો હર શ્રેણિક લખો તો આ શ્રેણિકને તમે સ્તંભ સ્વરૂપે લખો તો એમાં 2 હર થશે અને 1 કોલમ થશે। બરાબર છે। એટલે પ્રથમ શ્રેણિકના સ્તંભની સંખ્યા અને બીજા શ્રેણિકની હારની સંખ્યા સમાન છે એટલે તમે ગુણાકાર શક્ય છે, ગુણાકાર કરી શકો। અને અંતિમ શ્રેણિક કયો આવશે? 1/1 એટલે કે 1/1 એટલે એક હર હોય અને એક સ્તંભ હોય। एक हर ने एक स्तंभ एटले तमारी एक ज वेल्यू आवशे। बराबर है। अने एनु जे टोटल मूल्य छे तमारे केटलुं लाववानुं छे? 1800 रुपया लाववाना छे। बराबर है। एना इज इक्वल टू तमे 18 लखी शको। हवे श्रेणिकनो गुणाकार आपणे जाणीए छे, पहली रो अने पहली कोलम लेवानी। एक्स गुणिया 5% एटले के 5x ना छेदमां 100 लखाय ने। 5% एटले 5 ना छेदमां 100, 7% एटले 7 ना छेदमां 100। तो x गुणिया 5 ना छेदमां 100 एटले 5x ना छेदमां 100 वत्ता 30,000 ओछा एक्स गुणिया 7 ना छेदमां 100 आ रीते लखी शकाय इज इक्वल टू 1800। बराबर है। श्रेणिक स्वरूपे लखो तो आ रीते तमे श्रेणिकमां पण लखी शको। ओके। समीकरण स्वरूपे लखो तो समीकरण स्वरूपे पण लखी शको। एक ज क्वॉन्टिटी है, एक ज घटक है श्रेणिकनो। बराबर है। हवे आपणे अहींया शुं करीए? 1 0 आनी साथे उड़ी जशे। बराबर। जो आनो आनी साथे गुणाकार करूं पछी हूँ डायरेक्ट उड़ावुं छुं, डायरेक्ट स्टेप पर जाऊं छुं। तो 5x ना छेदमां 100 एक स्टेप वधारे लखी दे आना परथी 5x ना छेदमां 100। बराबर। आ 30,000 नो 60 साथे गुणाकार एटले 7 ताली 21। बराबर है। 21 अने 1 2 3 अने 4 मींडा। बराबर। छेदमां तमारा 100 ओछा 60x ना छेदमां 100 थशे। आनी साथे गुणाशे एटले 60x ना छेदमां 100
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1800, બરાબર છે. તો અહીંયાથી 1 0 1 0 1 0 1 0 કેન્સલ થઈ જશે, 2100 આવ્યા. હવે આ 100 આપણે લસા લઈ લઈએ. શું કરીએ? 100 ને લસા લઈ લઈએ. 7x ના છેદમાં તો 5x અહીંયા બચશે, બરાબર છે, વત્તા આ 100 લસા લીધો તો 2100 હતા, બીજા 2 શૂન્ય ઉમેરાઈ જશે, બરાબર છે. 100 લસા 100 અહીંયા ગુણાશે એટલે 2,10,000 થશે, બરાબર છે. ઓછા અહીંયા તમારા 7x ના છેદમાં 100 છે એટલે 100 લસા હતો એટલે -7x આવશે. 100 તો લસામાં નીકળી ગયા અને આ તરફ તમારો 100 ગુણાઈ જશે, જે લસા લીધેલો તે તમારો 1800 ગુણ્યા 100 થઈ જશે. એના પરથી તમે x ની કિંમત મેળવશો તો તમને x ની કિંમત મળશે 15,000, બરાબર છે. સમીકરણનું સાદુરૂપ તમે જોઈ લેજો ગણતરી વખતે. x ની કિંમત 15,000 આવી, આપણું ટોટલ ફંડ તમારો 30,000 હતો, તો બીજી કિંમત તમારી 15,000 આવવાની. 15 વત્તા 15 30,000 એટલે બીજી કિંમત પણ તમારી કેટલી થશે? 15,000. એટલે વ્યક્તિએ જો 1800 રૂપિયા વ્યાજ મેળવવું હોય તો 30,000 ના 2 ભાગ કેવા કરવાના? 15,000 પ્લસ 15,000, બરાબર છે. એક સંસ્થાને 15,000 આપવાના, બીજી સંસ્થાને 15,000 આપવાના. એ જ પ્રમાણે તમે બીજા કેસમાં તમારે 2,000 લાવવાના છે. વ્યાજ કેટલું લાવવાનું છે? 2,000 લાવવાનું. સેમ કન્ડિશન, સેમ દાખલો, ખાલી 1800 ની જગ્યાએ 2,000 આવશે. ઓકે, કેલ્ક્યુલેશન કરશો તો શું આવશે? 5x ના છેદમાં 100 ઓછા વત્તા 30,000 ઓછા x ગુણ્યા 7x ના છેદમાં 100 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2,000. ઓકે, ચાલો આનું કેલ્ક્યુલેશન કરીને સાદુરૂપ આપે તો શું આવશે? 5x હું ડાયરેક્ટ સ્ટેપ લખું છું, વત્તા 7 × 21 ફરીથી ઉપર જે આવેલું તે જ આવશે, 21,0,0,0,0 માઇનસ 7x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2,000 ગુણ્યા 100 એટલે ડબલ 0 બીજા ઉમેરી દીધા, બરાબર છે. કેલ્ક્યુલેશન કરીએ, 5 ઓછા 7 એટલે -2x અને આમાંથી આ બાદ કરીએ 2 લાખ છે, 3 ને 2 5 એટલે 2 લાખ, એમાંથી 2,10,000 બાદ કરો, બરાબર છે. 2 લાખમાંથી 2,10,000 બાદ કરીએ તો તમારે કેટલા આવશે? -10,000, બરાબર છે. તો તમારે આવશે 2x બરાબર 10,000, -2x બરાબર -10,000 એટલે માઇનસ કેન્સલ થશે. માટે x બરાબર 10,000 ના છેદમાં 2 માટે x બરાબર કેટલા આવ્યા? 5,000, બરાબર છે. એટલે બીજા કેટલા આવશે? 25,000. 25 ને 5 30 થાય ને તો એક ભાગ તમારો 5,000 નો અને બીજો ભાગ તમારો 25,000 નો થશે, બરાબર. જો 2,000 રૂપિયા વ્યાજ મેળવવું હોય તો આ તમારો દાખલો હતો શ્રેણિકની મદદથી. એવો જ બીજો એક દાખલો છે. એક સવિશેષ શાળાના પુસ્તક ભંડારમાં 10 ડઝન રસાયણ વિજ્ઞાનના પુસ્તકો, 8 ડઝન ભૌતિક વિજ્ઞાનના પુસ્તકો અને 10 ડઝન અર્થશાસ્ત્રના પુસ્તકો છે. તેમની વેચાણ કિંમત અનુક્રમે 80, 60 અને 40 રૂપિયા છે. તો પુસ્તક ભંડાર બધા જ પુસ્તકોનું વેચાણ કરી દે તો શ્રેણિક બીજગણિતની મદદથી ભંડારને કેટલી રકમ મળશે તે નક્કી કરો. ડઝનમાં આપેલા છે એટલે તમારે ડઝનમાં કન્વર્ટ કરવાના સંખ્યા. 10 ડઝન એટલે 10 ગુણ્યા ડઝન એટલે 12 દાન 120 એટલે રસાયણ વિજ્ઞાનના 120 પુસ્તકો, ભૌતિક વિજ્ઞાનના 8 ડઝન એટલે 12 8 96 પુસ્તકો, અર્થશાસ્ત્રના 10 ડઝન એટલે 12 દાન 120 તમારા અર્થશાસ્ત્રના પુસ્તકો. આ તમારા રસાયણ વિજ્ઞાનના 120, ભૌતિક વિજ્ઞાનના 96 અને અર્થશાસ્ત્રના 120 આવશે, બરાબર. દરેકનો ભાવ આપેલો છે તો એકને તમારે હર શ્રેણિકમાં લખો અને બીજાને તમે સ્તંભ શ્રેણિકમાં લખો. એ બંનેનો ગુણાકાર કરો એટલે તમને કુલ રકમ મળી જાય, બરાબર છે. રસાયણ વિજ્ઞાનની કિંમત આપેલી છે, આના ગુણ્યા આ કરો એટલે રસાયણ વિજ્ઞાનનો ભાવ મળી જાય. ભૌતિક વિજ્ઞાનની કિંમત આપેલી છે, એના ગુણ્યા આ કરો એટલે ભૌતિક વિજ્ઞાનનો, આના ગુણ્યા આ કરો તો અર્થશાસ્ત્રનો, ત્રણનો સરવાળો કરો એટલે તમને કમ્બાઈન મળી જાય. એ તમે વ્યવહારિક રીતે 10મા ધોરણ સુધી જે ભણીને આવે એ રીતે કેલ્ક્યુલેશન. હવે શ્રેણિકની મદદથી કરવું હોય તો એક શ્રેણિક તમારે હર શ્રેણિક લેવાનો જેમાં પુસ્તકોની સંખ્યા લેવાની, બીજો શ્રેણિક તમારો સ્તંભ શ્રેણિક લેવાનો જેમાં પુસ્તકોનો ભાવ લેવાનો, બરાબર છે. 120 ગુણ્યા 80 વત્તા 96 ગુણ્યા 60 વત્તા 120 ગુણ્યા 40 સરવાળો કરશો એટલે તમને 20,160 રૂપિયા તમને રકમ મળશે, બરાબર છે. આ તમારા 2 દાખલા વ્યવહારિક હતા, આ રીતે થઈ શકે. 2 MCQ આપેલા છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે. 2 MCQમાં એવું કીધેલું છે x, y, z, w અને p અનુક્રમે 2/n, 3/k, 2/p અને p/k કક્ષાવાળા શ્રેણિકો છે. તો નંબર 1 py વત્તા wy વ્યાખ્યાયિત થાય એ રીતે n, k અને p પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે તો કયું નીચેનામાંથી સાચું છે? તો તમને સમીકરણો શું આપેલું છે? py પ્લસ wy. p ની કક્ષા આપેલી છે p/k, y ની કક્ષા આપેલી છે 3/k પ્લસ w ની કક્ષા આપેલી છે n/3,
બરાબર છે. અને વાયની કક્ષા આપેલી છે 3/k. ઓકે, ચેક કરતા જજો, મારી લખવામાં ભૂલ થઈ ગઈ છે. બરાબર છે. પીની કક્ષા છે p/k. બરાબર છે. ઓકે. વાયની કક્ષા છે 3/k. ઓકે. ડબલ્યુની કક્ષા છે n/3. મારી ભૂલ થાય છે, અહીંયા n/3 કરી દેજો. બરાબર છે, ભૂલથી લખાઈ ગયો છે n/3. અને વાયની કક્ષા છે 3/k. ઓકે, વાયની કક્ષા 3/k. હવે અહીંયા જોજો, ખાસ ધ્યાન આપજો, પી અને વાયનો ગુણાકાર છે. શું છે? બે શ્રેણિકનો ગુણાકાર સાચો ક્યારે બને? તો પહેલા શ્રેણિકના સ્તંભની સંખ્યા અને બીજા શ્રેણિકની હારની સંખ્યા સમાન હોવી જોઈએ. એનો મતલબ કે પી શ્રેણિકના સ્તંભની સંખ્યા અને વાય શ્રેણિકના હારની સંખ્યા સમાન હોવી જોઈએ. પી શ્રેણિકનો સ્તંભ કયો છે? કે. વાય શ્રેણિકનો હાર કઈ છે? 3. તો કે અને 3 કેવા હોવા જોઈએ? સમાન હોય છે. તો કે બરાબર 3 આવી ગયા. ઓકે, ક્લિયર? ચાલો, એટલે કે બરાબર 3 એક ઓપ્શન સાચો પડ્યો. હજુ બીજું બાકી છે. હવે પી અને વાયનો તમે એ કરો, શું કરો? ગુણાકાર કરો. તો ગુણાકાર જે પરિણામી શ્રેણિક મળે, એ પરિણામી શ્રેણિકની કક્ષા શું થાય? આપણે ખબર છે m ક્રોસ n અને n ક્રોસ p. બે શ્રેણિકો હોય, આ બેનો ગુણાકાર કરો તો n કેન્સલ થઈને m ક્રોસ p તમારો અંતિમ શ્રેણિકની કક્ષા આવે. બરાબર છે. મેં તમને કીધું કે આ બે સમાન હોવા જોઈએ, સ્તંભ અને હાર સમાન હોવા જોઈએ. પહેલા શ્રેણિકનો સ્તંભ અને બીજા શ્રેણિકની હાર સમાન હોય તો અંતિમ જે પરિણામી શ્રેણિક મળે એની કક્ષા કઈ આવે? m ક્રોસ p આવે. અહીંયા આ બેનો ગુણાકાર છે, કે કેન્સલ થાય એટલે p ક્રોસ k તમારી કક્ષા આવશે અંતિમ શ્રેણિકની py ના ગુણાકારની. ઓકે, એ જ રીતે w અને y નો તમે ગુણાકાર કરશો તો અહીંયા 3 કેન્સલ થઈ જશે, n ક્રોસ k તમારી કક્ષા આવશે. ઓકે, હવે આ બેનો સરવાળો કરવાનો. સરવાળો ક્યારે પોસિબલ છે? યાદ રાખજો, સરવાળો ક્યારે પોસિબલ છે? જ્યારે બંને ચોરસ શ્રેણિક હોય અથવા બંને સમાન શ્રેણિક હોય તો સરવાળો થાય. મેં તમને કીધેલું આગળ પણ, સરવાળો ક્યારે પોસિબલ છે? સમાન શ્રેણિક હોય અથવા ચોરસ શ્રેણિક હોય તો જ સરવાળો પોસિબલ છે, બાકી પોસિબલ નથી. એનો મતલબ કે આ કક્ષા અને આ કક્ષા સમાન હોવી જોઈએ. આ બે સમાન ક્યારે થાય? જો p અને n નું મૂલ્ય સમાન હોય તો જ આ બે સમાન થાય ને. કે તો સમાન જ છે, p અને n નું સમાન હોવું જોઈએ. આ બીજી કન્ડિશન સાબિત થઈ. p = n હોવા જોઈએ અને k = 3 હોવા જોઈએ, તો જ આ તમારું py = wy સાચું થાય. તમારો ઓપ્શન નંબર એ સાચો, k બરાબર 3 અને p બરાબર n. ઓકે, પછી આગળ આપેલું છે 7x - 5z ની કક્ષા કઈ આવે? તો 7 x ની કક્ષા તમે જોઈ ઉપર રકમમાં આપેલી છે 2/n માઇનસ 5 z ની કક્ષા તમને આપેલી છે 2/p. ઓકે, x y z, અહીંયા 2/p આપેલી છે z ની કક્ષા. ઓકે, ચાલો હવે શું કરવાનું? p બરાબર n મૂકી દેવાનું. તમને આપેલું છે રકમમાં, જો p બરાબર n હોય તો p બરાબર n મૂકી દે. 2 ગુણ્યા n 5z, 2 ગુણ્યા p ની જગ્યાએ આપણે n મૂકી દીધા. બંને 2/n તો પરિણામી પણ તમારો કેવો આવવાનો? 2/n. બંનેની બાદબાકીનો જે પરિણામી શ્રેણિક આવશે એ પણ કેવો આવશે? 2/n. તો 2/n તમારો આન્સર, 2/n તમારો બી ઓપ્શન તમારો આન્સર થશે. ઓકે, તો અહીંયા તમારું સ્વાધ્યાય 3.2 પૂર્ણ થાય છે. આગળ આપણે થિયરીની વાત કરીએ તો આગળની થિયરી છે તમારી પરિવર્ત શ્રેણી. પરિવર્ત શ્રેણિક એટલે ટ્રાન્સપોઝ ઓફ અ મેટ્રિક્સ. ટ્રાન્સપોઝ ઓફ અ મેટ્રિક્સનો શું મતલબ? કે જે શ્રેણિક તમને આપેલો હોય એની રો ને કોલમમાં ટ્રાન્સફર કરી નાખો તો તમારો પરિવર્ત શ્રેણિક મળે. સિમ્પલ છે એકદમ. આ તમને એક શ્રેણિક ધારો કે આપેલો છે, એની જે રો છે એને તમે કોલમ તરીકે લખી દો. ધારો કે 1 2 3 રોમાં છે તો એને પહેલી રો ને પહેલી કોલમ તરીકે લખી દો. 4 5 6 રોમાં છે તો એને બીજી કોલમ તરીકે લખી દો. અને 7 8 9 રોમાં છે એને કોલમ તરીકે લખી દો. તો જે નવો શ્રેણિક મળે એને કહેવાય ટ્રાન્સપોઝ ઓફ અ મેટ્રિક્સ, એટલે કે પરિવર્ત શ્રેણિક. આપેલા શ્રેણિક એનું પરિવર્ત શ્રેણિક કહેવામાં આવે. અને એને દર્શાવવા માટે સાંકેતિક નિરૂપણ a' વડે દર્શાવાય અથવા એના ઉપરથી એ ટ્રાન્સપોઝ એ રીતે દર્શાવાય છે. બરાબર છે, સિમ્પલ છે. પરિવર્ત શ્રેણિક કેવી રીતે મળે? જે શ્રેણિક આપેલો હોય, ચોરસ શ્રેણિક જે તમને આપેલો હોય, એને રોની તબદીલી અથવા રો તમારે કન્વર્ટ કરી નાખવાની કોલમમાં. એટલે જે રોમાં તમને ઘટકો આપેલા છે એને તમારે ઊભા લખી દેવાના. બરાબર છે, જે આડા ઘટકો લખેલા છે એ તમે ઊભા લખી દો એટલે તમારો ટ્રાન્સપોઝ મળી જાય. ઓકે, ટ્રાન્સપોઝના કેટલાક ગુણધર્મ છે કે ટ્રાન્સપોઝનો ફરી ટ્રાન્સપોઝ શોધો તો તમને મૂળ શ્રેણિક પાછો મળે. આનો પાછો ટ્રાન્સપોઝ કરું. આનો પાછો ટ્રાન્સપોઝ એટલે શું? 1 2 3 1 4 7 તમારા રોમાં છે એ પાછા સામે આવી જશે કોલમમાં. તો 1 4 7 2 5 8 તમારા પાછા કોલમમાં અને 3 6 9 પાછા કોલમમાં.
હવે ફરીથી જુઓ, આ પાછો એ આવી ગયો, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, એ શ્રેણિક પાછો આવી ગયો. એટલે ટ્રાન્સપોઝનો ફરી ટ્રાન્સપોઝ કરો તો મૂળ શ્રેણિક પાછો મળે. બરાબર છે. કોઈ અચળ સંખ્યાને ગુણો તો કોઈ ફરક પડે, પહેલા ગુણી દેવો અને પછી ગુણો તો પણ કંઈ ફરક પડે નહીં. તો કે એ આખાનો ડેશ કરો અથવા કે એ ડેશ કરો, બંને સાચું થાય. બરાબર છે. એટલે કે આ શ્રેણિકને હું કે વડે ગુણી દઉં અને પછી ટ્રાન્સપોઝ શોધું, અને કે વડે ગુણ્યા પહેલા ટ્રાન્સપોઝ શોધું અને પછી કે વડે ગુણું, બંને વસ્તુ સમાન છે. a પ્લસ બી આખાના ડેશને તમે એવી રીતે લખી શકો, એનો ડેશ વત્તા બીનો ડેશ, અને એ બી ગુણાકાર એનો ડેશ કરો એ બી ડેશ ઇન્ટુ એ ડેશ જેટલો થાય. આ ઊંધું થશે. બરાબર છે. આ એક ગુણધર્મ છે, ગુણધર્મ યાદ રાખવાના કામ લાગશે MCQ ને એમાં. પછી એક શ્રેણિક આવે સંમિત શ્રેણિક. સંમિત શ્રેણિક કોને કહેવાય? તો કોઈ શ્રેણિક એવો હોય કે જેનો તમે ટ્રાન્સપોઝ શોધો તો પાછો જે શ્રેણિક મૂળ હતો તે જ આવે. સાંભળજો, સંમિત શ્રેણિક કોને કહેવાય? કોઈ શ્રેણિક તમારો, ધારો કે આ શ્રેણિક છે, એનો તમે ટ્રાન્સપોઝ શોધો તો પાછો આ જ આવ્યો, તો એ તમારો સંમિત કહેવાય. બરાબર છે. અને વિસંમિત એટલે કોઈ શ્રેણિક એવો હોય કે જેનો તમે ટ્રાન્સપોઝ શોધો તો મૂળ શ્રેણિક કરતાં વિરોધી શ્રેણિક મળે, તો તમારો વિસંમિત શ્રેણિક કહેવાશે. બરાબર છે. ઉદાહરણ આપું, તમને ખબર પડશે. ધારો કે વ્યાખ્યા તરીકે શું લખી શકાય? જો એનો ટ્રાન્સપોઝ એ જેટલો થાય તો શ્રેણિકને સંમિત શ્રેણિક કહેવાય, ને એનો ટ્રાન્સપોઝ માઇનસ એ જેટલો થાય તો તમારો વિસંમિત શ્રેણિક સેમ કહેવાય. માની લો કે એક ઉદાહરણ છે, આનો ટ્રાન્સપોઝ શોધું. ટ્રાન્સપોઝ એટલે રોને કોલમમાં કન્વર્ટ કરવાના. √3 2 3 જે રોમાં હતું તે કોલમમાં લખી દીધું. 2 -1.5 અને -1, 2 -1.5 અને -1 જે રોમાં હતું એને કોલમમાં લખી દીધું. 3 -1 અને 1 રોમાં છે એને કોલમમાં લખી દીધું. 3 -1 અને 1. હવે આને જુઓ અને આને જુઓ, સમાન જ આવ્યા. ટ્રાન્સપોઝ કરવા પછી પણ સમાન આવ્યા. સમાન આવ્યા એનો મતલબ કે આ બંને શ્રેણિકો અથવા આ શ્રેણિક કેવો છે? તમારો સંમિત શ્રેણિક છે એવું કહી શકાય. વિસંમિત શ્રેણિક એટલે શું? કે કોઈક શ્રેણિક એવો હોય, ધારો કે આ શ્રેણિક છે, એનો તમે શું લો? ટ્રાન્સપોઝ લો. ટ્રાન્સપોઝ એટલે જે રોમાં છે એ કોલમમાં ફેરવીને. ચાલો, રો છે 0 E F, રોમાં હતું તે કોલમમાં લખ્યું. -E 0 અને G, -E 0 અને G એ પણ કોલમમાં લખી દીધું. -F -G અને 0. બરાબર છે. હવે આમાંથી આખા શ્રેણિકમાંથી માઇનસ નિશાની કોમન કરી લો. બી ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ નિશાની આખા શ્રેણિકમાંથી કોમન કરી લીધી. બરાબર છે. હું આ સાઈડ પર લખું છું. આખા શ્રેણિકમાંથી માઇનસ નિશાની કોમન કરી લે. 0 માઇનસ કોમન એટલે E, માઇનસ કોમન એટલે F, -E 0 G -F -G અને 0. આવું થશે. માઇનસ નિશાની કોમન કાઢી એટલે આ માઇનસ જે પ્લસ છે તે બધા માઇનસ થઈ જશે અને જે માઇનસ છે તે બધા પ્લસ થઈ જશે. હવે આ શ્રેણિકને જુઓ અને આ શ્રેણિકને જુઓ, બંને સમાન આવ્યા. એનો મતલબ કે બી ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -B આવ્યા. શું આવ્યા? બી ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -B આવ્યા. માઇનસ નિશાની કોમન કાઢી ને, અને મૂળ શ્રેણિક આપણો આવી ગયો. આ તમારો જે શ્રેણિક બને એને કહેવાય વિસંમિત શ્રેણિક. એટલે સંમિત શ્રેણિક એટલે શું? કે કોઈ શ્રેણિક એવો હોય જેનો ટ્રાન્સપોઝ શોધવાથી મૂળ શ્રેણિક પાછો આવી જતો હોય તો તમારો સંમિત, અને કોઈ શ્રેણિક એવો હોય જેનો ટ્રાન્સપોઝ શોધવાથી મૂળ શ્રેણિક કરતાં વિરોધી શ્રેણિક મળે તો તમારો વિસંમિત શ્રેણિક. બરાબર છે. અને એના માટે એક ગુણધર્મ છે, એક પ્રમેય છે કે કોઈ પણ શ્રેણિક હોય, દુનિયાનો કોઈ પણ શ્રેણિક હોય, એને તમે એક સંમિત અને એક વિસંમિત શ્રેણિકના સરવાળા સ્વરૂપે દર્શાવી શકો. એટલે એવું કહી શકાય વ્યાપક સ્વરૂપે કે ધારો કે કોઈ શ્રેણિક એ છે તો એને P + Q સ્વરૂપે દર્શાવી શકાય, જેમાં P એ તમારો સંમિત શ્રેણિક છે અને Q એ તમારો વિસંમિત શ્રેણિક છે. અને P નું મૂલ્ય કેટલું થાય? તો 1/2 A + A' જેટલું થાય. અને Q નું મૂલ્ય કેટલું થાય? 1/2 A - A' જેટલું થશે. બરાબર છે. એટલે તમને કોઈક દાખલો એવો પૂછાય, સ્વાધ્યાય 3.3 માં દાખલો આવશે કે નીચે આપેલા શ્રેણિકોને એક સંમિત અને એક વિસંમિત શ્રેણિકોના સરવાળા સ્વરૂપે દર્શાવો. માની લો કે એક એક્ઝામ્પલ હું તમને ગણાવી જ દઉં એટલે તમને આવડી જશે. માની લો કે મારી પાસે એક શ્રેણિક છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9. બરાબર છે. આ શ્રેણિકને એક સંમિત અને એક વિસંમિત શ્રેણિકના સરવાળા સ્વરૂપે દર્શાવો. તો સિમ્પલ તમારે A = P + Q લાવવાના છે. શું લાવવાના છે? A = P + Q. હવે P શું છે? તમારો સંમિત શ્રેણિક, અને Q શું છે? તમારો વિસંમિત. બરાબર છે. એટલે કે આ બેનો સરવાળો એ જેટલો થવો જોઈએ એવું તમારે સાબિત કરવાનું. હવે P નું મૂલ્ય કેટલું આવે? મેં તમને આગળ કીધું 1/2 A + A' જેટલું. બરાબર છે.
તો 1/2 ના 1/2 એ એટલે તમારો મૂળ શ્રેણિક છે તે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 પ્લસ a ડેશ, અહીંયા છગડીઓ કામસ પાડી દે. a ડેશ શું થવાનો? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 જે રોમાં હતા તે કોલમમાં લખી દીધા, બરાબર છે, એટલે a ડેશ મળી ગયું. હવે સરવાળો કરીએ. 1/2 1 + 1 2 4 ને 2 6 7 ને 3 10 4 ને 2 6 5 ને 5 10 8 ને 6 14 7 ને 3 10 8 ને 6 14 9 ને 9 18. ઓકે, 2 વડે ભાગીને બધા ઘટકોને 2 વડે ભાગીને તો 2/2 1 6/2 3 10/2 5 6/2 3 10/2 5 14/2 7 10/2 5 14/2 7 18/2 9. આ તમારો પી શ્રેણિક મળી ગયો. ઓકે, હવે ક્યુ શ્રેણિકની વાત કરીએ. ક્યુ માટે શું સૂત્ર કીધું? 1/2 a માઇનસ a ડેશ, બરાબર છે. તો 1/2 શ્રેણિક એ તમારો 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a ડેશ તમારો 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ચલો બાદબાકી કરતા જાઓ. 1 - 1 0, 2 - 4 -2, 3 - 7 -4, 4 - 2 2, 5 - 5 0, 6 - 8 -2, 7 - 3 4, 8 - 6 2, 9 - 9 0. ઓકે, 2 વડે ભાગી દો. 0/2 0, -2/2 -1, -4/2 -2, 2/2 1, 0/2 0, -2/2 -1, 4/2 2, 2/2 1, 0/2 0. ઓકે, આ તમારો કયો શ્રેણિક આવ્યો? ક્યુ શ્રેણિક. પી અને ક્યુ નો તમે સરવાળો કરો. પી અને ક્યુ નો સરવાળો કરો. આ બેનો સરવાળો કરશે એટલે તમને એ મળી જશે. જો 1 + 0 1 આવ્યા, 3 - 1 2 આવ્યા, 5 - 2 3 આવ્યા, 3 + 1 4 આવ્યા, 5 + 0 5 આવ્યા, 7 - 1 6 આવ્યા, 5 + 2 7 આવ્યા, 7 + 1 8 આવ્યા, 9 + 0 9 આવ્યા. મૂળ શ્રેણિક આવી ગયો. એટલે કોઈ પણ શ્રેણિક હોય તમારો એને એક સમમિત અને એક વિસમિત શ્રેણિકના સરવાળા સ્વરૂપે તમે દર્શાવી શકો. ઓકે, હવે સ્વાધ્યાય 3.3 ની વાત કરું તો પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, નવમો, 10મો, 11મો અને 12મો. એનો મતલબ કે આખું સ્વાધ્યાય તમારે હોમવર્કમાં કરી નાખવાનું. સિમ્પલ. કોઈક દાખલામાં તમારે પરિવર્ત શ્રેણિક, પરિવર્ત એટલે ટ્રાન્સપોઝ શોધવાનું પૂછાશે. કોઈ દાખલામાં તમારે a + a ડેશ શોધવાનું પૂછાશે. કોઈ દાખલામાં a - a ડેશ શોધવાનું પૂછાશે. કોઈ દાખલામાં a + b આખાનો ડેશ = a ડેશ + b ડેશ સાબિત કરવાનું પૂછાશે. બરાબર છે, સિમ્પલ છે. ડેશ જ શોધવાના છે આખા સ્વાધ્યાયમાં. અને કોઈક દાખલામાં તમારે કોઈ એક શ્રેણિક આપેલો હોય એને વિસમિત અને સમમિતના સરવાળા સ્વરૂપે દર્શાવવાનું પૂછાયેલું છે. બરાબર છે. તો આ પ્રકારના દાખલા છે સ્વાધ્યાય 3.3માં. કોઈ દાખલામાં તમને કન્ફ્યુઝન હોય તો મને જાણ કરજો, હું પર્સનલી જવાબ આપી દઈશ. બાકી ઇઝી સ્વાધ્યાય છે, 5 મિનિટમાં આખું સ્વાધ્યાય પૂરું થઈ જશે. ઓકે, થેન્ક યુ.